بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن نے ایک نئی پلاننگ کی ہے۔ یہ نئی پلاننگ کیا ہے اور اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا کچھ اشارہ میں نے آپ کو دیا تھا، اور اب اس سلسلے میں کچھ مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں لندن میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں بات کریں گے، اور پاکستان میں اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کیا ارادہ رکھتی ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا ابھی جب پارلیمان کا مشترکہ سیشن، جسے حکومت نے پھر آگے بڑھا دیا، لپیٹ دیا، سمیٹ دیا، اس مشترکہ سیشن میں حکومت 30 کے قریب بلز منظور کرانا چاہتی تھی، لیکن اپوزیشن نے 2 سب کمیٹیاں بنائیں، اور اپوزیشن نے 2 سب کمیٹیاں بنا کر ایک کمیٹی میں اپنے قانونی ماہرین کو ڈالا جو حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو ان کے مقابلے کے لیے جائیں گے عدالت میں، اور دوسری کمیٹی کے سلسلے میں اپوزیشن نے یہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کو رابطہ کرنا شروع کیا، ان سے بات کرنا شروع کی، ان کو ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کی، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے بہت اچھا رابطہ ہوا۔ اس رابطے کا نتیجہ کیا نکلا دیکھنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگوں سے بہت اچھا رابطہ ہوا، کچھ لوگوں سے جا کر ملاقات کی گئی، کچھ لوگوں کو بلا کر ملاقات کی گئی، اپوزیشن کے بڑوں کی جانب سے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے اس بات کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں اس نئے پلان کے حوالے سے گرینڈ اپوزیشن بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر گرینڈ اپوزیشن بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ گرینڈ اپوزیشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو۔ مسلم لیگ نون کی اور فضل الرحمان کی کوششوں میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپوزیشن الائنس بن جائے گا لیکن گرینڈ نہیں ہوگا اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اس کا حصہ بنتی تو۔ فارمولا کیا ہے؟ یہ ہمارے دوست ہیں لندن میں، اظہر جاوید صاحب، انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ان کی اکثر ملاقات ہوتی ہے میاں نواز شریف سے، اور یہ ان ملاقاتوں کے بعد ٹویٹر پہ ان ملاقاتوں کی تصاویر بھی ڈالتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے خبر بھی دیتے ہیں۔ دنیا نیوز پر یہ خبر دیتے ہی ہیں۔ تو اظہر جاوید صاحب نے یہ بتایا کہ ایک نیا فارمولا لندن میں میاں نواز شریف کی ہاں کا انتظار کر رہا ہے۔ فارمولا پاکستان میں بنایا جا رہا ہے، میاں نواز شریف کو بھیج دیا گیا ہے، اور میاں نواز شریف کی ہاں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پرابلم کیا؟ اظہر جاوید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے نیا فارمولا لندن سے، پھر انہوں نے نواز شریف کو ٹیگ کر کے بتایا کہ میاں صاحب یہ میں نے ٹویٹر پہ ڈال دیا ہے، نواز شریف کی ہاں کا انتظار مائنس عمران خان کی تیاریاں مکمل۔ گرینڈ اپوزیشن کے مشورے، پنجاب اور مرکز میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں، نیا وزیراعظم چند ماہ کے لیے انتخابی اصلاحات، جون 2022 کے بعد انتخابات، اور سب سے بڑی خبر جو اظہر جاوید صاحب نے اس ٹویٹ میں دی ہے ان کے مطابق، اور لندن میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے مطابق، لندن میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے مطابق یعنی میاں نواز شریف صاحب، تو ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرل رہنے کی یقین دہانی۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی، اگر کچھ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو اس رجیم کے بارے میں، عمران خان کی اس رجیم کے بارے میں، کامران خان صاحب نے یہ ٹرم کوائن کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی یہ ہائیبرڈ رجیم ہے۔ اور اس ہائیبرڈ رجیم کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک بار جواب دیا اور کہا اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے، فوج کو یہ پتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ یہ عمران خان کا بدترین مخالف بھی مانتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ یہ باتیں مسلم لیگ نون کے لوگ خود کہہ چکے ہیں، بیرسٹر ظفر اللہ خان نے بھی یہ بات کہی تھی، تو یہ خود کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ تو اب عمران خان کو ہٹایا جائے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی، یہ یقین دہانی لندن میں مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے یہاں پر کچھ تیاریاں کی ہیں۔ پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ پارٹی پوزیشن یہ ہے اس وقت، ایک بار پھر کچھ زیادہ چینج نہیں ہے اس میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 156 لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے 7 لوگ ہیں، 156 اور 7 163، اور پھر اس کے بعد اس میں پی ایم ایل کیو کے 5 لوگ ہیں، 168،
172 का मैजिकल नंबर है अब 4 दूर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 लोग हैं, 173 मैजिकल नंबर से 1 नंबर ऊपर आ गए। जीडीए 3 लोग, 176। और फिर अवामी मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद अहमद 1, तो ये हो गए 177 लोग। इन 177 लोगों को जमहूरी वतन पार्टी में से 1 सीट और इंडिपेंडेंट 2 सीट्स, तो ये 180 का नंबर है जो हुकूमत के पास है, और हुकूमत इस नंबर के साथ टिकी हुई है। ये नंबर बहुत दूर नहीं है गिराने के लिए हुकूमत, क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त पीएमएलएन के पास 83 अरकान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56 अरकान हैं। अगर आप परवेज मलिक की सीट मिला लें, जीत जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो ये नंबर ऐसे ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी के पास 56 अरकान हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 15 अरकान हैं, बीएनपी मेंगल के पास 4 अरकान हैं, एएनपी का 1 रुकन और इंडिपेंडेंट 2 अपोजिशन की सपोर्ट में मौजूद हैं। तो जरा से इमरान खान से नाराज कुछ लोगों को हटाया जाए। और फिर अभी हमने देखा है कि इमरान खान को उसके इत्तेहादियों ने भी कुछ टफ टाइम दिया है, कुछ नाराज इत्तेहादियों को हिला दिया जाए तो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब की जा सकती है। यह बताया गया है लंदन में मियां नवाज शरीफ को, और कहा गया कि मियां साहब ये हो सकता है। अब इसमें जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की हां का इंतजार है, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस सिलसिले में हामी भर देंगे तो ये प्लान हो जाएगा। बाज लोग ये दावा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ इसलिए हामी नहीं भर रहे कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट से बात जो उनके भाई कर रहे हैं उनको झड़क क्यों नहीं देते? ये जो भाई जाकर बातें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, चौथा हफ्ता जब शुरू हुआ था गुज़श्ता महीने का तब भी मुलाकात की थी, तो उनको मियां साहब शट अप कॉल क्यों नहीं दे देते? इसलिए कि मियां साहब चाहते हैं कि कुछ हो, इसलिए कि मियां साहब बार बार लंदन में मौजूद सहाफियों के जरिए बता रहे हैं कि दिसंबर के इख्तिताम में या जनवरी के आगाज में आ रहा हूं, इस बात का इम्कान नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अपने कारकुनों को, उनके मोराल को अप करने के लिए बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। तो इमरान खान की सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो तितर बितर हो सकते हैं, और इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश कामयाब हो सकती है अगर ग्रैंड अलायंस बन जाए। यह सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नंबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वही नंबर है और वही रहेगा। यानी अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई खास फर्क नहीं देख रही अपनी कौमी असेंबली की सीटों में और सूबाई असेंबली की सीटों में भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जितना है, 2023 के इंतखाबात अगर वक्त से पहले हो जाएं या वक्त पर हो जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उतना ही रहेगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपनी बनी हुई हुकूमत क्यों कुर्बान करे वक्त से पहले? इस बात में प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाए। सियासत करने के लिए दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग इनकी हुकूमत चलने देना चाहती है और हम इनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, पंजाब में गिराना चाहते हैं। तो उस मौके पर फिर नून लीग कहती है नंबर लाइए, और इस सिलसिले में फिर राब्ते हुए हैं, और इन राब्तों के नतीजे में नून लीग ने कहा है कि हम मिल जाते हैं, कुछ लोग वहां से आ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों में से कुछ लोग आ जाएंगे, नंबर पूरा हो जाएगा, नया वजीर आजम आएगा, इन हाउस तब्दीली आएगी। यह है वो फॉर्मूला जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ खुद बार बार रोते हैं कि इस मुल्क में अब तक किसी वजीर आजम ने 1947 से आज तक अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की। और मियां नवाज शरीफ ये बात करते हुए कहते हैं कि उनके साथ भी ज्यादती हुई, बार बार हुई, और बाकियों के साथ भी हुई। बाकियों के साथ होने वाली ज्यादती में मियां नवाज शरीफ का हिस्सा सबसे बड़ा था। और अब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए उनके छोटे भाई जो कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को सबसे प्यारा है इख्तिदार। ये जो वोट की इज्जत का नारा है, ये दिखावे का है। और इसीलिए इस वक्त वो मियां नवाज शरीफ जो ये कहते थे कि हमारी जमात से कोई फौज से नहीं मिलेगा, वो अपने भाई के मिलने पर भी खामोश हैं, दीगर लोगों के मिलने पर भी खामोश हैं, क्योंकि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।